नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्तूबर को गुजरात का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय मुताबिक लापता भारतीयों को लभण लई भारत सरकार कीनिया नाल लगातार संपर्क विच। देश भर विच अज विश्वकर्मा दिवस शरधा अते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। पंजाब सने देश के कई हिस्सों विच देखा जा सकेगा अज सूरज ग्रहण। एशियाई मूल दे ऋषि सुनक बनन जा रहे ने बरतानिया दे प्रधानमंत्री मोदी सने आलमी नेतावां ने कीता स्वागत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्तूबर को गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री इस फेरी दौरान 3 समागमां विच शामिल होणगे, जिन्हां विच मुल्लूपुर विच भूमि पूजन तो बाद जनसभा नूं संबोधन करना अते नर्मदा जिले के केवड़िया विच सरदार पटेल की जयंती मौके एकता दिवस समागम विच भाग लैना शामिल है। इस उपरंत वो दिल्ली परतणगे अते गुजरात के पार्टी वर्करां नूं वर्चुअल माध्यम राहीं संबोधन करनगे। 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मौके केवड़िया विच एकता दिवस परेड करवाई जाएगी। इस समागम विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होणगे। इस तो इलावा प्रधानमंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर्स नूं संबोधन करनगे। इस उपरंत वो बनारस कांठा जिले की थराद तहसील के मुल्लूपुर पिंड विच जनसभा नूं संबोधन करनगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों लई वचनबद्ध रहेगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस मौके उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ का हमेशा समर्थन करेगा और संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली नूं होर मजबूत बनाउण लई यतनशील रहेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मैंबर के रूप में भारत ने अपने कार्यकाल दौरान कई समकाली चुनौतियों नाल नजिठण लई शांतिपूर्ण गलबात और कूटनीतिक ढंग तरीकों पर जोर दिता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बहुपक्षीवाद, कानून दे शासन और निरपक्षता ते समानता उत्ते आधारित कौमांतरी प्रणाली ते ध्यान केंद्रित करने के पिछे भारत का टीचा संयुक्त राष्ट्र की प्रसंगता नूं बनाई रखना है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक मैंबर होने के नाते भारत हमेशा इसके टीचियां और सिद्धांतों प्रति समर्पित रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व संगठन के चार्टर के टीचियां नूं अमल विच लियाउण विच भारत का योगदान इसकी प्रतिबद्धता नूं दर्शाउंदा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कीनिया विच लापता हुए 2 भारतीय नागरिकों को लभण लई भारत सरकार कीनिया सरकार नाल लगातार संपर्क विच है। मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्टां ते प्रतिक्रिया दिंदियां कहा है कि भारतीय नागरिक मुहम्मद जैद सामी किदवई और जुल्फिकार अहमद खान नूं लभण लई मंत्राला निरंतर यतनशील है। उन्होंने दस्सिया कि कीनिया के अंदरूनी मामलों बारे विभाग वालों लापता भारतीयों को लभण लई कोशिश की जा रही है। इस संबंधी नैरोबी विच भारतीय हाई कमिश्नर ने कीनिया के राष्ट्रपति नाल मुलाकात करके उन्होंने भारत दीयां चिंतावां तो जाणू करवाया और मामले विच जांच नूं तेजी नाल अगे वधाउण दी बेनती की। इस तो पहला नवी दिल्ली विच कीनिया के हाई कमिश्नर नूं विदेश मंत्रालय वालों तलब किया गया सी। केंद्रीय रक्षा राज मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास और देश की संस्कृति नूं एक सूत्र विच बन्नण दा काम कीता है। उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर के लोगों नाल गलबात दौरान प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे का जिक्र करदियां केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनन तो बाद देश दीयां सांस्कृतिक गतिविधियां बहुत तेजी नाल अगे वध रहीआं ने। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का 4 धाम होवे या वाराणसी मंदिर और उज्जैन का महाकाल मंदिर सारियां दी काया बदल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुदेव कुटुंबकम की नीति ते पूरे देश लई काम कर रहे हैं।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੌਕਸੋ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਵਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3,25,459 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 100% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2019 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 45.84% ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 1,76,261 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100% ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 120 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100% ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 34,23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,38,87,876 ਘਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਲਦੀਆ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਕਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰਕਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਈਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਾਮ 4:29 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 5:42 ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਪੈਨੀ ਮੋਰਡੌਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬ੍ਰੈਡੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਗੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। 42 ਸਾਲਾ ਸੁਨਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਲਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 2030 ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ UK ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਰਲਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।